மணி அளவில் நாங்கள் ஸ்ட்ரெச்சரில் போனோம், வீல் சேரில் போனோம், பேண்டில் தான் கொண்டு போனாங்க, சைரனோட வேதனையோடு கண்ணீரோடு போனேன். ஆனால் 5 மணி அளவில் நடந்து வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வரும்படியாக கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். சகோதரனுடைய ஜெபத்திற்காகவும் எங்களை தாங்கினதற்காகவும் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன், பிரதருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். Praise and glory to our Lord and Savior Jesus Christ. I'm here to testify for the glory of God how the Lord's power is manifested in my life this year. I started this year first with a brand new vehicle. The Lord has given me a brand new car, which I least expected to get a car in India, having a job here. And after 6 years, redeeming my jewels worth 2 lakh rupees. And I applied for a home loan as well, which I didn't get the approval for many months, but I just kept claiming the promises, of this year. And I received the sanction letter this morning. I praise and thank you. Hallelujah. Douglas was without job for many years. அநேக ஆண்டுகளாக டக்ளஸ்க்கு வேலை இல்லாமல் இருந்தது. But now he is working in a rig, a job given by the Lord. கர்த்தர் கொடுத்த வேலையாக ரிக்கிலே அவர் வேலை செய்கிறார். And God has blessed him mightily. கர்த்தர் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். He is a person who is not able to pay even a penny for God for the last few years. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரு 10 காசு அவர் செலவு பண்ண முடியாது, அவ்வளவு வறுமையில் இருந்தார். But today, because of God, தேவனின் நிமித்தமாக he is able to give to this ministry several thousand rupees because God has blessed him mightily. கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறபடியால் அநேக ஆயிரங்களை இந்த ஊழியத்துக்கு என்று அவர் கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Not only that, because he is given to the ministry, God has blessed him. He's got a car, he got a loan sanction. The sanction loan says, go wherever you are and buy a piece of an own house, a bungalow, we will provide you loan. ஊழியத்திற்கு கொடுத்தது நிமித்தமாக சொந்த காரை கொடுத்திருக்கிறார், நல்ல வீட்டை வாங்க, இடத்தை வாங்க கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். Yes, God has blessed him. கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். If you want to be like Douglas, this year is the best year for you. டக்ளஸ் போல் நீங்களும் மாற வேண்டுமா? இந்த வருடம் தான் அதற்கு ஏற்ற வருடம். Hallelujah, Solomon. Hallelujah. Hallelujah. God will turn your mourning into dancing. உங்கள் துக்கத்தை ஆனந்த களிப்பாக தேவன் மாற்றுவார். Deuteronomy chapter 33 and verse 29. உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம். Such a beautiful verse for you, the children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மிகவும் நேர்த்தியான ஒரு வசனம். A word which could enrich you. உங்களை போஷிக்கக்கூடிய ஒரு வசனம். Happy are you, O Israel, who is like you, a people saved by the Lord, the shield of your help and the sword of your majesty. Your enemies shall submit to you, and you shall tread down their high places. இஸ்ரவேலே, நீ பாக்கியவான். கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே, உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? உனக்கு சகாயம் செய்யும் கேடகமும் உனக்கு மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே. உன் சத்துருக்கள் உனக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள், அவர்கள் மேடுகளை மிதிப்பாய் என்று சொன்னான். Hallelujah. 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 We'll pray. Father in heaven, பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, thank you for good things you have done for your children. பிள்ளைகளுக்கு செய்கிற நன்மையான ஈவுகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். On the first day of this year, இந்த வருடத்தின் முதல் நாளிலே I seal this promise upon every head and every family who are seated here and who are watching it across many continents. வந்திருக்கிற அத்தனை பேர், அத்தனை குடும்பங்களுக்கும், பார்க்கிற அத்தனை நாடுகளிலே பார்க்கிற அத்தனை பேருடைய எல்லாருக்காகவும் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை அவர்கள் தலைமையிலே நான் உரித்தாக்குகிறேன் ஆண்டவரே. Every family I seal it, Lord. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் இதை முத்திரிக்கிறேன். Let them live like special people before you. உமக்கு முன்பாக விசேஷமானவர்களாக ஜீவிக்கட்டுமே. And they will be exalted. அவர்கள் உயர்த்தப்படுவார்களாக. In Jesus' name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். Amen. The mighty word of God is delivered unto you, my children. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய பலத்த வசனமாகிய வார்த்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுகிறது. Yes, he will be the sword of your majesty. மகிமை பொருந்திய பட்டயம் அவரே. Yes, the sword of your majesty. மகிமை பொருந்திய பட்டயம் அவரே. How do you define this? இதை எப்படி நீங்கள் விளக்கி சொல்ல முடியும்? Who is there to fight with you? உங்களோடு இருந்து யுத்தம் செய்கிறவர்கள் யார்? Ephesians 6:12 says, எபேசியர்
that 6:12 சொல்லுகிறது, we don't fight against flesh and blood, but against the principalities and powers of darkness. மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் இல்லை, அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் அவருடைய பொல்லாத சேனைகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு. Many did not know what battle you are battling in this world. இந்த உலகத்திலே என்னதான் யுத்தம் செய்கிறோம் என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை. Somebody may be battling famine. ஒருவேளை பஞ்சத்தினால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். Somebody may be battling with unemployment. வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தினால் ஒருவேளை கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். Somebody will be fighting with their own children and their behaviors and their failures. சொந்த பிள்ளைகள் அவர்கள் செய்கிற காரியங்கள் நிமித்தமாக போராடி கொண்டிருக்கலாம். And somebody may be fighting because of your husband who is not saved. ரட்சிக்கப்படாத கணவனை வைத்துக் கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கலாம். Somebody may be fighting because of your wife has left you and gone. மனைவி விட்டு சென்று விட்டாலே அவளை குறித்து நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கலாம். Somebody may be fighting because your business is going down. வியாபாரம் அப்படியே தாழ்ந்த நிலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறது என்று Somebody நீங்கள் may போராடி be thinking கொண்டிருக்கலாம். that you are being humiliated. தாழ்மைப்படுத்தப்பட்டேனே என்று போராடி கொண்டிருக்கலாம். Somebody may be thinking, when will my revival, renewal will come in my life? எப்பொழுது எனக்கு ஒரு மீட்சி, உயிர் மீட்சி வரும் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கலாம். Oh, I am suffering in a land where I don't belong to. சம்பந்தப்படாத இடத்திலே நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேனே. But God is the restorer of all good things in your life. நன்மையான ஈவுகளை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற என் தேவனாகிய கர்த்தர் தானே. Who is like unto you? உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? Think this word every day morning. ஒவ்வொரு நாள் காலை வேளையிலும் இதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். There are testimonies I could see. People have told me testimonies. I can go on relating testimonies. எல்லா சாட்சிகளையும் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம். How the promise fulfilled after many days of watching over the DVD again and again in the afternoon. There is a sister seated here. She's got a good blessing. இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் ஒரு சகோதரி. மறுபடியுமாக மத்தியான வேளையிலே அந்த டிவிடியை போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள், பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் எண்ணுக்கடங்காது இருக்கிறது. I cannot explain what big blessing she has got. அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை விவரித்து சொல்லவே முடியாது. So what is the battle you are battling today? என்ன யுத்தத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? It is not a battle like David and Goliath. தாவீது கோலியாத்தை போன்ற ஒரு யுத்தம் அல்ல. But a battle within your own self. சொந்த எண்ணங்களுக்குள்ளாக ஒரு போராட்டம். Within yourself. உங்களுக்குள்ளாகவே ஒரு யுத்தம். You are not able to overcome. அதை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. You are not able to succeed. அதிலே மேற்கொண்டு வெற்றி பெற முடியவில்லை. You are not able to develop. அதிலே நீங்கள் சிறந்து விளங்க You are முடியவில்லை. not able to reclaim your lost blessings. இழந்து போன ஆசீர்வாதங்களை மறுபடியாக பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. You don't know what the path of the Lord is. தேவனுடைய பாதை உனக்கு என்ன என்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. But tonight I'll tell you how it's going to happen. எப்படி நடக்க போகிறது என்று இன்று இரவு உனக்கு சொல்லிக் கொள்ள Tonight விரும்புகிறேன். I'll tell you how it's going to happen. எப்படி நடக்க போகிறது என்று நான் உனக்கு சொல்ல He விரும்புகிறேன். is a great God. அவர் மாபெரும் தேவன். Genesis chapter 39. ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரம். It talks about the great man and his life. ஒரு மாபெரும் மனிதனையும் அவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அது பேசுகிறது. Yes, it talks about Joseph. யோசேப்பை குறித்து அது பேசுகிறது. A short meditation about Joseph. யோசேப்பை குறித்து ஒரு சிறிய ஆலோசனை. Joseph was neglected by his brothers because of the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்தின் நிமித்தமாக யோசேப்பை சொந்த சகோதரர்கள் புறக்கணிக்கிறார்கள். It not in any other evil way. பொல்லாப்பான வழியின் நிமித்தமாக அல்ல. He got God's favor and he speaks about God being with him. For that he was rejected. தேவனிடத்தில் ஒத்தாசை பெற்றான், ஆதரவை பெற்றான், அதை பேசினான், அதன் நிமித்தமாக மற்றவர்கள் பகைத்தார்கள். So even today if you have been rejected for Christ's sake, be happy. கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நீங்கள் பகைக்கப்பட்டால் மகிழ்ச்சியுங்கள், சந்தோஷமடையுங்கள். That's what happened in the life of the children of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களுக்கும் அப்படிதான் நடந்தது. That is what happening in the spirit, in the living Israel today. இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய இஸ்ரவேலராக நமக்கும் அப்படிதான் நடக்கிறது. Even in the real Israel, the land is situated around full of enemies. சத்துருக்களால் எல்லா மக்களாலும் இஸ்ரவேல் தேசமானப்பட்டது. இந்த உலகத்திலே அப்படிதான் சூழ்ந்திருக்கிறது. Even the spiritual Israelites who are being surrounded by evil. ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராக நாமும் பொல்லாங்கினால் சூழப்பட்டிருக்கிறோம். David says, who is my enemy? தாவீது சொல்லுகிறார், யார் எனக்கு சத்துரு? When I took counsel, that one would sat with me on the table, one would walk with me to the temple of God. என்னோடு ஆலோசனை பண்ணினவும், என்னோடு அப்பம் புசித்தனும், என்னோடு ஆலயத்திற்கு கூட நடந்து வந்தவனுமே எனக்கு எதிரி. Yes, he is the one. அவன்தான் எனக்கு எதிரி. He is the one. அவன்தான். What happens in the life of Joseph? யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது? Every children, even when you are a child, you know because it's being taught in the Sunday schools. சண்டே ஸ்கூலிலே உங்களுக்கு போதிக்கிறார்கள் யோசேப்பை குறித்து. But what happened in the life? வாழ்க்கையிலே என்ன நடந்தது? He from Potiphar's house, he was being brought into the prison where the prisoners of the king were being put. 39:23, 9:20. யோசேப்பின் எஜமான் அவனை பிடித்து ராஜாவின் கட்டளையால் காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கும் சிறைச்சாலையில்
அவனை ஒப்புவித்தான். அந்த சிறைச்சாலையில் அவன் இருந்தான். Yes, Joseph was in the prison life. Understand carefully. புரிந்து கொள்ளுங்கள், அந்த சிறைச்சாலை வாழ்க்கையிலே யோசேப்பு இருக்கிறார். He was nothing. அவர் ஒன்றுமில்லை. He was nothing. He did not have anything with him. தன்னோடு தனக்குள்ளாக ஒன்றுமில்லாது இருக்கிறார். He is being sold as a slave. ஒரு கைதியாக விற்கப்பட்டார். Sold as a slave. ஒரு கைதியாக அவன் போய் அங்கு அடிமையாக வாழ்கிறான். கைதி அல்ல, அடிமையாக வாழ்கிறவன் அடிமைத்தனத்தை விட மோசமாய் கைதியாக மாறுகிறான். He became a prisoner. Being a slave, he became a prisoner. அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஒரு கைதியை போல அவன் மாறிவிட்டான். Understand? புரிந்து When I was கொள்ளுங்கள். thinking, before I could come, when God said 10 is the number, then the message which is given one day before coincides so beautifully. எனக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் போது யோசித்தேன், 10 நம்பரை கர்த்தர் கொடுத்தார். கர்த்தர் கொடுத்த இந்த வசனமும் அதோடு சேர்ந்து ஒன்றுக்கொன்று பிணைந்திருக்கிறது பாருங்கள். The next word says, அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, the Lord was with Joseph and showed him mercy and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. 21ஆம் வசனம், கர்த்தரோ யோசேப்போடு இருந்து அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார். எத்தனை அருமையான வசனம் பாருங்க. அவன் ஒன்றுமே இல்லை, அவன் அடிமையாய் போனவன் கைதியாய் மாறிவிட்டான். அவனுடைய வாழ்க்கையில இருந்ததும் போய்விட்டது. அடிமையாக ஒரு வீட்டிலே வாழ்ந்தவன் வீடும் போய் வாசலும் போய் அவன் உறவுக்கு ஒட்டி கொண்டிருந்த அந்த குடும்பமும் போய் அவன் வீணாய் பழி சுமத்தப்பட்டு அவன் ஒரு கைதியாய் வாழ்கிறான். ஆனால் அவனோடு இருந்தது, அவன் வெறுமையான வாழ்க்கையிலே அவனோடு இருந்தது ஒருவர், அவர்தான் தேவனாகிய கர்த்தர். ஹalleluya, hallelujah. If God is in your life, solitary life, உங்களுடைய தன்னந்தனியான வாழ்க்கையிலே தேவன் உங்களோடு இருப்பார் என்றால், then you will become special in the sight of the Lord. நீங்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே விசேஷமானவனாய் எத்தனை பேர் மாறிவிடுவார். இதை இன்று விசுவாசிக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஹalleluya பாப்போம். Hallelujah. Hallelujah. You will become special in the sight of the Lord. தேவனுடைய பார்வையிலே விசேஷமானவனாய் மாறிவிடுவாய். What happened? Because God is in him, கர்த்தர் அவனுக்குள்ளாக இருந்தபடியினால் he brought 2 prisoners from the king place. அந்த ராஜாவின் இடத்திலிருந்து 2 கைதிகளை அவன் சந்திக்கிறான். The butler and the baker could have come before or later. அந்த சுயம்பாகின் தலைவனும் அந்த பான பாத்திரக்காரனும் பின்னாக வந்திருக்கலாம், அல்லது முன்பாகவும் வந்து போயிருக்கலாம். ஆனால் தேவன் அவனோடு இருந்தபடியினால் அவன் வாழ்க்கையிலே அவன் பயணத்திலே அவனுக்கு எது செய்ய வேண்டுமோ அதை நிறைவேற்றும்படியாய் தேவன் அவனோடு இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாய் அவனுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கினார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹalleluya. அவனுடைய சிறைச்சாலையின் வாழ்க்கையிலே அவனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு வேண்டிய காரியங்களை தேவனே அவனுக்கு செய்யும்படியாய் அந்த சுயம்பாகையும் அந்த மற்றொருவனையும் அங்கு அழைத்து வருகிறார், பானபாத்திரக்காரனையும். அதே போல உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ சூனியமாய் என்று இருக்கலாம், நீ அடிமையிடத்தில் வாழலாம், நீ எல்லாவற்றையும் விழுந்திருக்கலாம். ஆனால் தேவன் மட்டும் உன்னோடு இருப்பாரானால் நீ விசேஷத்துவனாய் இருக்கிறாய் என்று நிரூபிக்கும்படியாய் அவர் காரியங்களை உன் பக்கமாய் வரவழைப்பார். He will bring things come to you to happen. அவர் காரியங்களை வாக்கியம் பண்ணுவார். Yes, he will make it to come to pass. உங்கள் வாழ்க்கையிலே அது நிறைவேறும்படி செய்வார். 40ஆம் அதிகாரம் 1:3-5 சொல்லுகிறது that the captain, that the prisoner, the prison in charge gave these 2 people charge over him. அந்த சிறைச்சாலையினுடைய அதிகாரி இந்த 2 பேரையும் இவன் பொறுப்பில் விட்டு விடுகிறான். He is being given charge over him. இவர்தான் அதற்கு பொறுப்பாக மாறி விடுகிறார். But he did not do anything. He accepted it boldly. அதை தைரியமாக அவன் எடுத்துக்கொள்கிறான். Even today, இன்றைக்கும் கூட whatever comes across your life, உங்கள் வாழ்க்கையிலே எது எல்லாம் குறுக்கிடுகிறதோ, if God is with you, கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார் என்றால் everything will be in the favor of God. தேவனுடைய சாதகமாகவே உங்களுக்கு அமைந்துவிடும். It will be in the favor of God. தேவனுக்கு சாதகமாக அமையும். All things will happen for good this year. இந்த வருடத்திலே நடப்பது எல்லாம் நன்மைக்கே. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹalleluya. பானபாத்திரக்காரனும் சுயம்பாகியும் அங்கு வராவிட்டால் யோசேப்புக்கு அரண்மனை வாழ்க்கை இல்லாமல் போயிருக்கும். தேவன் அவர்கள் 2 பேரையும் அந்த சிறைச்சாலைக்கு வரவழைத்தார். அதே போலவே உன் வாழ்க்கையை குறுக்கிட்டு உனக்கு வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாய் தேவனே கிரியை செய்வார். ஏனென்றால் நீ அவருடைய கண்களிலே விசேஷித்தவனாய் இருக்கிறார். You are very special in the sight of the Lord. தேவனுடைய பார்வையிலே நீங்கள் விசேஷமானவர்கள். You are a special treasure above all people. எல்லா மக்களை காட்டிலும் நீங்கள் விசேஷமான பொக்கிஷங்கள். You are a very special treasure. விசேஷமான பொக்கிஷம் நீங்கள். One day the Lord made those people to see a dream. ஒரு நாள் 2 பேர் கனவு காணும்படியாக கர்த்தர் செய்தார். பாருங்க, எது உனக்கு தாளந்து,
எது உன்னால் இயலுமோ அதை மட்டுமே கொண்டு வந்து உன் வாழ்க்கையை செழிப்பட செய்ய தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவன் வேற எதையா கண்டிருந்தால் அவனால் இதற்கு உதவி செய்திருக்க முடியாது. யோசேப்பால் அவன்கள் கண்டது சொப்பனம், சொப்பனத்தை வியாக்கியானம் பண்ணும் ஆவி அவனுக்குள்ளா இருந்தபடியினால் தேவன் அந்த 2 பேரையும் சொப்பனம் காணும்படியாய் செய்தார். அதே போலவே உன்னுடைய தாளந்து எதுவோ, நீ பிசினஸ் பண்ணுகிறாயோ அல்லது உன் வேலையோ அல்லது நீ மிகவும் விசேஷித்தவனாய் இருக்கிறாயோ, அதே தாளந்துள்ள காரியங்களிலே நீ செழிக்கும்படியாய் தேவன் உன் பக்கமாய் அநேக நன்மைகளை அனுப்புவார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. எதை செய்தாலும் அதற்கு தேவனிடத்திலே ஒரு வழி உண்டு. Anything you do, there is a way in the sight of the Lord. எதை செய்தாலும் தேவனிடத்தில் அதற்கும் ஒரு வழி உண்டு. It is there. அது இருக்கிறது. It is there. Don't worry about it. பயப்பட வேண்டாம், அவரிடத்தில் வழி இருக்கிறது. It is there in the sight of the Lord. தேவனுடைய பார்வையிலும் அது இருக்கிறது. What happens? என்ன நடக்கிறது பாருங்கள். Immediately they come and told him that we saw a dream. காலமே யோசேப்பு இடத்தில் வந்து அவர்கள் பார்த்த கனவை அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள். Yes, they told him. எஜமானோடு அவள் கண்டு சொப்பனத்தை சொல்லுகிறார்கள். Joseph says the dream and the interpretation belongs to God. அந்த யோசேப்பு அதற்கு அர்த்தம் சொல்லுவதா தேவனுக்குரியதல்லவா என்று சொல்லுகிறார். It belongs to God. அது தேவனுக்கு உரியது. பாருங்க, தேவனுக்குரியவைகளாகவே நீங்கள் இருப்பீர்கள். உங்களுக்குரியதெல்லாம் தேவன் உங்களுக்காய் செய்து முடிப்பார். நீங்கள் யோசேப்பை போல உங்கள் பாதையிலே, நீங்கள் இருக்கும் இந்த பாதையிலே வெற்றியை பெற்று முன்னேறும்படியாய் இந்த வருஷம் தேவன் உங்களுக்கு செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? இதை டெலிவிஷன் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் நீ ஒருவேளை சிறைப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், சிறையில தவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். கவலைப்படாதே. உண்மையாலுமே நீ சிறையிலும் இருக்கிறாய் சிலர், ஆனாலும் கவலைப்படாதே. தேவன் உன் வாழ்க்கையை மாற்றமைப்பார். உன்னுடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவர் மன்னித்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை மதியமாக ஆசீர்வதிப்பார். வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியாய் உன்னை வழிநடத்தி செல்வார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Verse chapter 41 and verse 1 says, 41:1 சொல்லுகிறது, again after 2 years. 2 வருஷம் சென்ற பின்பு. My dear brothers, this is what the Lord has told me. இதுதான் கர்த்தர் எனக்கு சொன்னார். The time that he met with the butler and baker is the year before that is ended. அந்த சுயம்பாகியின் தலைவனையும் அந்த பான பாத்திரக்காரன் தலைவனையும் சந்தித்த பொழுது அதன் பின்பு 2 வருடங்கள் உருண்டோடி விட்டது. And the year 2013 is the year that where it all happened, the Lord said. கர்த்தர் சொன்னார் 2013 இப்படிதான் நடந்து முடிந்தது என்று சொன்னார். But 2014 is 2014 the year of the king. ராஜாவின் அரசாளும் இந்த வருடம் உன் வாழ்க்கையிலே. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. The king saw a dream, the Bible says. வேதம் சொல்கிறது ராஜாவும் ஒரு சொப்பனம் கண்டானாம். And that is the beginning of God's blessing in the life of Joseph. யோசேப்பின் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்திற்கு ஆரம்பமே அதுதான். Yes, the real king, the Lord Jesus Christ, has started working from this day onwards in your life. உண்மையான ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. அவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். அவர் செய்து கொண்டே இருப்பார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அவன் ராஜ சிம்மாசனத்துக்கு அடுத்ததாய் போய் அமரும் அளவுக்கும் தேவன் யோசேப்போடு இருந்து அவனுடைய காரியங்களை எல்லாம் வாய்க்க செய்தார். The Lord made Joseph and he was with him to prosper, to stand next and the second to the Pharaoh. பார்வோனுக்கு 2வது ஸ்தானத்தில் இருக்கும்படியாக கர்த்தர் கிரியை செய்து எல்லாவற்றையும் யோசேப்புக்காக வாய்க்க பண்ணினார். எத்தனை பேர்? How many of you believe this? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe this? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Hallelujah. Hallelujah. He was with him from the prison to the palace. ஆண்டவர் சிறைச்சாலையிலிருந்து சிங்காசனம் வரைக்கும் யோசேப்போடு இருந்தார். He will be like that this year. How many of you believe? இந்த வருடத்தில் அப்படிதான் உங்களோடு இருக்க போகிறார். How many எத்தனை of பேர் you say, shout விசுவாசிக்கிறீர்கள்? hallelujah. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. உன்னுடைய சிறையிருப்பின் வாழ்க்கை, தரித்திரத்தின் வாழ்க்கை, வறுமையின் வாழ்க்கை, அடிமைத்தனத்தின் வாழ்க்கை, நீ தோற்று போன வாழ்க்கை, எல்லாவற்றையும் விற்று நடுத்தெருவுக்கு வந்த வாழ்க்கை தேவன் எடுத்து உன்னை வழிநடத்தி யோசேப்பை சிம்மாசனத்துக்கு அருகிலே அழைத்து சென்றது போல உன்னையும் அழைத்து சென்று உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை மேன்மைப்படுத்துகிற வருஷம் தான் இது. இதை எழுதி வைத்துக்கொள் இன்று இரவே. காலாபாதீஷ். God will bless you mightily. கர்த்தர் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிப்பார். God will bless you mightily. அபரிவிதமாக தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். If Joseph has reached the Pharaoh's house, then you will also reach God's blessing to the topmost. பார்வோனின் அரண்மனையை சென்று யோசேப்பு அடைய கூடுமானால் தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்களும் சேர்ந்து அடைவீர்கள். Your children will be blessed. பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். Because of Israel, Jacob, God blessed Joseph. இஸ்ரவேல் நிமித்தமாக யோசேப்பை கர்த்தர் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். Yes, God blessed him with 2 generations. 2
பரிவாரங்கள் சந்ததிகளை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். Ephraim and Manasseh came out of Joseph. யோசேப்பிலிருந்து எப்ராயிம் மனாசே வெளியே வந்தார்கள். Yes, there were only tribes limited to Jacob's bowels, but God made 2 generations come out of the bowels of Joseph. யாக்கோபின் நிமித்தமாக 2 சந்ததி அது ஒரு குறுகியதா இருந்தது. ஆனால் யோசேப்பின் மூலமாக வந்த சந்ததியோ அது பெருகிற்று. Yes, Joseph had 2 generations out of his bowels. Only Israel was first given, but God made Joseph also his generation to prosper. யோசேப்பையும் கர்த்தர் செழிக்க செய்தார். Yes, that is the blessing of God. அதுதான் தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம். I got another interpretation to give to you for this evening. இந்த மாலை வேளையிலே இன்னொரு வியாக்கியானத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன். Yes, Ruth chapter 1. ரூத் 1ஆம் அதிகாரம். Ruth chapter 1 and verse 3, please. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and with her 2 sons. நகோமியின் புருஷனாகிய எலிமெலேக்கு இறந்து போனான். அவளும் அவளுடைய 2 குமாரரும் மாத்திரம் இருந்தார்கள். The life of Naomi everybody knows. நகோமியுடைய வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் தெரிந்தது. Naomi wanted to go and survive in a foreign country. ஒரு வெளி தேசத்திலே நகோமி போய் வாழலாம் என்று நினைத்தாள். His land was filled with famine. அந்த அவளுடைய தேசமோ பஞ்சத்தால் நிரம்பி இருந்தது. Understand carefully. புரிந்து கொள்ளுங்கள். Her land was filled with famine. அவளுடைய தேசமோ பஞ்சம் நிறைந்த தேசம். And she could not do anything. ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. For survival she went to another land. பிழைப்புக்காக வேறொரு தேசத்தை நாடி சென்றாள். There the Bible says, வேதம் சொல்கிறது, Elimelech died. எலிமெலேக்கு மரித்து போனான். Mahalan, his son, died. மக்லோன் மரித்து போனான். And Chillon. கிலியோனும் அவர்களும் மரித்து போனான். All 3 of them died. 3 பேரும் செத்து போனார்கள். A real solitary life. உண்மையான ஒரு தன்னந்தனியான வனாந்தர வாழ்க்கை. No one. யாருமே இல்லை. No one to satisfy. திருப்திப்படுத்த ஒருத்தரும் இல்லை. Only the 2 daughter-in-laws. 2 மருமக்கள்மார்கள் தான். Only the 2 daughter-in-laws. 2 மருமக்கள்மார் தான். And they are left alone there. அவர்களும் தன்னந்தனியாக They are விடப்படுகிறார்கள். left alone there. மருமக்கள்மாரும் தன்னந்தனியாக விடப்படுகிறார்கள். But write it down as I tell you now. இன்றைக்கு சொல்வதை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். These characters are the characters that God is going to do in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இந்த குண லட்சணங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கும் செய்ய போகிறார். Naomi stands according to the promise which is given to you tonight. இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தமாக நகோமி உங்களுக்கு முன்பாக நிற்கிறாள். Israel is going to be the year 2014. 2014க்கு அடையாளமாக இஸ்ரவேல் அங்கே நிற்கிறார். In this message that I am going to give, Israel is like 2014. இந்த செய்தி கொடுக்க போகிறேனே, இஸ்ரவேல் 2014 போல இருக்கிறது. And the faithful Ruth is the inheritor of the promise. அந்த உண்மையுள்ள ரூத் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறவர்கள் சுதந்திரவாளி. The faithful Ruth, விசுவாசமுள்ள ரூத்தோ அவள் வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரிக்கிறவளா இருக்கிறாள். Yes, and Boaz is the kinsman redeemer. அங்கே மீட்பின் காரணராக போவாஸ் செயல்படுகிறான். 4 characters are involved here. 4 குணலட்சணங்கள் கொண்டவர்கள் அங்கே ஈடுபடுகிறார்கள். Yes, the Bible says, வேதம் சொல்கிறது in verse 16, 16ஆம் வசனம், and Ruth said to Naomi, நகோமியை பார்த்து ரூத் சொல்லுகிறாள், that wherever you lodge, I will be lodge also. Wherever you go, I will go. Your people, my people. நீர் போகும் இடத்திற்கும் நானும் வருவேன், நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன். உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். Yes, why she says this? ஏன் இதை சொல்லுகிறாள்? When Naomi wanted to depart, நகோமி பிரிய நினைத்த பொழுது, the Bible says Naomi saw that there is bread in Israel. இஸ்ரவேலிலே அப்பம் இருக்கிறதை கேள்விப்படுகிறாள். When she left the place, it was famine. அங்கே விட்டு வந்த பொழுதோ அங்கே வறுமை, கொடிய பஞ்சம். புரிந்து கொள்ளுங்க, அவள் வாழ்ந்த பூமி 2013 நீ வாழ்ந்த பூமி உனக்கு பஞ்சமா இருக்கலாம். ஆனால் 2014 அதே பூமி உனக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Hallelujah, hallelujah. God has turned the same place where you lived in 2013, in 2014 it will be a place of blessing. Do you believe that? 2014 எங்கே வாழ்ந்தாயோ வறுமையும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் 13 வாழ்ந்தாயோ அதே இடத்திலே கர்த்தர் செழிப்பாக்க வல்லவராயிருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Hallelujah, hallelujah. She left and ran off. அவள் விட்டு ஓடினாள். But this place has become a blessing. அதே இடம்
செழிப்பாக ஆசீர்வாதமாக மாறிவிட்டது. That's why I said your house has become a blessed place because God is in the midst of you. உங்கள் மத்தியிலே தேவன் வாசம் பண்ணுகிறதுனாலே உங்கள் வீடுகளே செழிப்பாக மாறிவிடும். You shall be a special treasure above all people. எல்லா மக்களை காட்டிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் காணப்படுவீர்கள். There is no need, no magic involved in this. இதிலே ஒரு மந்திர தந்திரம் இன்னும் அதிலே செயல்படவில்லை. God has made 2014 a blessing.